बोलो भारत माता के। थोड़ो जोर थी बोलिए केम के आज अपना बधानी वच्चे परम पूज्य जितेन्द्रानंद सरस्वती जी अने जेमना हाथमां खेडूतोनी सुखाकारीना कामों छे एवा आपणा कृषि मंत्री माननीय जीतुभाई वाघाणी आपणे बधानी वच्चे उपस्थित छे। तो जोरथी मां भारतीनो जय घोष आपणे करीए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आजे मारा जन्मदिवस निमित्ते आयोजित आ सेवाकीय कार्यों अने आशीर्वाद सम्मेलन में आपणा सौनी वच्चे उपस्थित जेमने सनातन संस्कृति ने अने सनातननी धरोहर ने मजबूत करवानुं काम कर्युं छे, समग्र भारतना संतोनी समिति छे एना ए महामंत्री छे अने समग्र भारत में सौथी मोटी कोई धार्मिक संस्था होय तो गंगा महासभा एना पण महामंत्री छे। आपणा बधानी वच्चे आवा अतुल्य संत श्री परम पूज्य जितेन्द्रानंद सरस्वती जी आपणा बधानी वच्चे उपस्थित छे। तेमना चरणों में वंदन करीने एमने हृदयना भावथी अहींया आवकारूं छुं। अपना सौनी वच्चे जेमने हमणां ज गुजरातनी अंदर खेडूतोना खेतरमांथी कोई थांभलो जाए तो एने बजार किंमतना 200 गणा आपवा माटेनो जेने नवो नियम जाहेर कराव्यो गुजरात सरकारना कृषि मंत्री अने जेमना नेतृत्वमां 2017 ની खूब क्रिटिकलनी चूंटणी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनावी थी। पूर्व प्रदेश प्रमुख माननीय जीतुभाई वाघाणी साहेब, अमारा जिला भाजपना प्रमुख माने शैलेषभाई दावड़ा आपણા સૌના આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા અને જ્યારે અખંડ ભારતનું નિર્માણ થતું હતું ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની ચર્ચા કે આનાકાની વગર માં ભારતીનું જ્યારે અખંડ ભારતનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થતું હતું ત્યારે પોતાના રાજા રજવાડાઓ આ દેશને સમર્પિત કરી દીધા। એવા કઠોસણ સ્ટેટથી પધારેલા નામદાર ઠાકોર સાહેબ ધર્મપાલસિંહજી ઝાલા આપણા બધાની વચ્ચે ઉપસ્થિત अमारा जिला पंचायतना प्रमुख मान्य सुरजीत सिंह गोहेल, मारा साथी धारासभ्य मान्य काळुभाई डाबी, मान्य किरीटसिंहभाई डाबी, मंचस्थ जेमना आशीर्वादों मारी पासे हमेशा अखूट न रहे एवी रीते एमना आशीर्वादों रहे छे। आखा विधानसभानी अंदर जेमने खूब भाव विस्तारनी अंदर धर्मनी धजा कायम फरकती रहे एना माटे राख्यो छे। एवं परम पूज्य जानकीदास जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर महंत श्री रामकुमारदास जी महाराज, परम पूज्य भार्गवलाल जी महाराज जेमने हमणां ज एमना भावथी सोनानी पाघड़ी मारा माथे मूकी परंतु संत जोड़ेथी लेवाय नहीं एटले ए पाघड़ी पाછી वडवाड़ानुं मंदिर देत्रोदमां खूब मोटुं बने छे। 84 गामोनी रवारी समाजनी मूळ धर्मगादी छे અને ત્યાંથી પધારેલા જેમના આશીર્વાદ હંમેશા મારી સાથે રહ્યા છે એવા પરમ પૂજ્ય લખીરામ બાપુ જેમને સાંભળવા એક લાહવો છે અને જેમના પિતાશ્રીએ જનસંઘથી લઈને હિન્દુત્વની ધજાને અને ખાસ કરીને ગૌ માતાની વાતને લોકો સુધી પહોંચાડી છે એવા પરમ પૂજ્ય ચૈતન્ય શંભુ મહારાજ, પરમ પૂજ્ય મહેશગીરી બાપુ જે જાડીની જગ્યાથી પધારેલા છે, પરમ પૂજ્ય બાલકનાથ બાપુ, પરમ પૂજ્ય કેહુ ભગત, પરમ પૂજ્ય પ્રેમદાસ બાપુ, मंचस्थ हमारा बन्ने महामंत्री मान्य नवदीप भाई, मान्य दिव्येश भाई। हवे तो कोई लगन होय तो ब्राह्मण जोड़े तो आपणे मुहूर्त कढाईए के क्यारे करवा, पण त्यारे जेवी चिंता होय के वरसाद आवशे के नहीं सांभळवुं होय कोने जो सांभळे तो के अंबालालने पूछવું પડે। अंबालाल के त्यारे थाय। अंबालाल आपणी विधानसभाना देत्रोद तालुकाना रुदातलना ने आज आपણા કાર્યક્રમમાં પધાર્યા છે અને એવું નક્કી કર્યું કે એમનું સન્માન આપણે કરવું છે એટલે અંબાલાલ પણ વિશેષ આપણા વચ્ચે અહીંયા પધારેલા છે। બીજ નિગમમાં એ નોકરી કરતા હતા અને અત્યારે પ્રખ્યાત આપણા ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી છે અને તમને બધા નવાઈ લાગશે કે એક બીજ નિગમમાં કામ કરતા માણસ જોડે આટલી પરફેક્ટ માહિતી કેવી રીતે આવે। તો તમારા બધાના ધ્યાને મૂક્યું, મને મંત્રી સાહેબના ધ્યાને પણ મૂકું કે રુદાતલની અંદર 2000 વર્ષ જૂનું ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજનું મંદિર છે ને એના આશીર્વાદ ભાઈને પ્રાપ્ત છે એટલે આપણને આવી સચોટ માહિતી કે ક્યારે વરસાદ આવશે ને ક્યારે નહીં આવે એ હંમેશા અંબાલાલ ભાઈ આપણને આપતા હોય છે। અમારા પૂર્વ ધારાસભ્ય અને જેમનું માર્ગદર્શન હંમેશા મારી સાથે રહ્યું છે એવા માન્ય કમાભાઈ રાઠોડ, અમારા મિત્રો અને કોડીનારના નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ માન્ય શિવાભાઈ સોલંકી, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અમારા જિલ્લા પંચાયતના 8 સદસ્યો, અમારા તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીઓ, અમારા સંગઠનના
ચારે મંડળના પ્રમુખશ્રીઓ, અમારા મહામંત્રીશ્રીઓ, મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત મારા સૌ વડીલ ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ, આપ સૌનું હૃદયના ભાવથી પહેલા તો અહીં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને બે હાથ જોડીને હૃદયના ભાવથી વંદન કરું છું. આજે જન્મદિવસનો કાર્યક્રમ તો એક નિમિત્ત છે, પરંતુ આજે આપણે જે વાંસવા ચાર રસ્તા કહેવાય, એ વાંસવા ચાર રસ્તા ઉપર જેને સ્વરાજની સ્થાપના કરી અને મુગલો સામે અડીખમ જેને મરાઠા સામ્રાજ્યનું સ્થાપન કર્યું, એવા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની આપણે ભવ્ય પ્રતિમાનું માન્ય જીતુભાઈ વાઘાણી અને માન્ય પૂજ્ય સંતોની હાજરીમાં આજે આપણે સાથીઓનું અનાવરણ કર્યું છે. અને સાથે જ હવે એ ચાર રસ્તા જે વાંસવા ચાર રસ્તા કહેવાતા હતા, એ ચાર રસ્તાનું આપણે જય ભવાની ચાર રસ્તા નામાંકરણ પણ સાથીઓ આજે આપણે બધાની હાજરીમાં સાથીઓ કર્યું છે. સાથે જ આજે દર વર્ષની માફક જ્યારે જન્મદિવસ હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એવો પ્રયાસ હોય કે સેવાના કામો કંઈક થાય. અને માન્ય મંત્રી સાહેબ એટલા માટે જ આજે આપણા વિસ્તારની જેટલી પણ મહેતા બહેનો છે જે ગર્ભવતી હોય છે અને ત્યારે એને અચાનક ગામડાની બેન હોય એટલે અચાનક હોસ્પિટલ જાય અને સિઝેરિયન કરવું પડે, ત્યારે એનું ખૂબ લોહી વહી જતું હોય છે. અને આવા સંજોગોમાં અમદાવાદથી 2000 રૂપિયા 2500 રૂપિયા ખર્ચીને એ લોકોને બ્લડ લેવા જવું પડે છે. તો આજે આપણે ગર્ભવતી બહેનોના લાભાર્થે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન સાથીઓ કર્યું છે. સાથે જ આપણા વિસ્તારની અંદર ખારાશનું ખૂબ પ્રમાણ છે અને ખારાશના પ્રમાણના કારણે ગામડાની અંદર મોતિયો આવી જાય છતાં પણ ખબર નથી હોતી. તો આમ તો છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર 4 થી 5 આપણે નિઃશુલ્ક આંખોની તપાસના કેમ્પો કર્યા અને આજે પણ અમદાવાદની ખૂબ પ્રસિદ્ધ હોસ્પિટલ ઓક્યુરા હોસ્પિટલના સહયોગથી આપણે નિઃશુલ્ક આંખોની તપાસ કરવાના છીએ. જે પણ જરૂરતમંદ દર્દીઓને આંખોના મોતિયા આવશે તો એને નિઃશુલ્ક આંખોના મોતિયાનું ઓપરેશન પણ કરાવી આપવામાં આવશે. એના માટેનો આજે આપણે સાથીઓ કેમ્પ પણ કર્યો છે. સાથે જ અમદાવાદની ખૂબ પ્રસિદ્ધ હોસ્પિટલ એવી ઝાયડસ હોસ્પિટલ અને ઝાયડસ હોસ્પિટલના માધ્યમથી આપણે સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ રાખ્યો છે, જેની અંદર જનરલ ફિઝિશિયન હશે, યુરોલોજિસ્ટ હશે, જનરલ સર્જન હશે, હાડકા સાંધાના રોગના ડૉક્ટરો, ખૂબ સારા ડૉક્ટરો આવ્યા છે અને એ તમારી તપાસ કરશે, જરૂર તમને માર્ગદર્શન આપશે. અને કોઈ દવા લખીને આપે તમને તો તમારે દવા પાછું મેડિકલે લેવા જવું પડે, તો એની પણ વ્યવસ્થા કરીને એપોલો ફાઉન્ડેશનના દ્વારા આપણે નિઃશુલ્ક દવાનું વિતરણ પણ સાથીઓ અહીંયા આપણે આજે રાખ્યું છે. સાથે જ મારા સ્વર્ગીય પિતા શ્રી ભરતભાઈના સ્મરણાર્થે વિરમગામ શહેરની બજારો ખૂબ સાંકળી છે અને બહુ વર્ષો પહેલાં વિરમગામના એક સમાજસેવીએ વિરમગામને એક સબવાહિની ભેટ આપી હતી, પરંતુ સમય જતાં હવે એની નવી જરૂરિયાત હતી. તો આજે મારા સ્વર્ગીય પિતાશ્રીના સ્મરણાર્થે આપણે ત્યાં એક સબવાહિની પણ આપવાના છીએ વિરમગામ શહેરના લોકોને એનો એક લાભ થાય એટલા માટે. સાથે જ જ્યારે 2022માં ચૂંટણી લડવાની શરૂઆત કરી ત્યારે જાહેર મંચ ઉપરથી કીધું હતું કે ધારાસભ્ય તરીકેનો એક પણ પગાર હું નહીં લઉં, અને એ પરંપરાને તમારા બધાના આશીર્વાદથી જાળવી રાખી છે. ને એ બધા પૈસા આપણે કોઈ સમાજના સમૂહલગ્નોમાં આપીએ છીએ, પાંજરાપોળોમાં આપીએ છીએ, દીકરીઓને ભણવા માટે આપીએ છીએ, કોઈ મહિલા છાત્રાલય હોય સમાજની અને એમને લાઇટ બિલ દર મહિને 50-60 હજાર રૂપિયા આવતું હોય તો આપણે તે સોલર પેનલ લગાવી આપીએ છીએ. તો આ વર્ષે જે 6 સમાજોના સમૂહલગ્નમાં મેં મારો એક પગાર આપવાનું નક્કી કર્યું હતું, એવા આપણે દેત્રોજના 16 ગામ સોલંકી રાજપૂત સમાજને 1,11,000નો આજે આપણે ચેક અર્પણ કરવાના છીએ. ચુવાડ 84 રાજપૂત સમાજને પણ 1,11,000નો ચેક અર્પણ કરવાના છીએ. ભરવાડ સમાજની જે સમૂહલગ્ન સમિતિ કમિજલાની છે એને પણ આપણે 1,11,000 રૂપિયાનો ચેક અર્પણ કરવાના છીએ. પછી વિરમગામ માંડલ દેત્રોજ અને રામપુરાનું ઠાકોર સમાજનું સમૂહ લગ્ન સમિતિ છે એને પણ આપણે 1,11,000 રૂપિયા આજે ચેક વિતરણ કરવાના છીએ. ચુવાર પરગણા રોહિત સમાજ જે છે દલિત સમાજોનું ખૂબ સારું સમૂહલગ્ન સમિતિ લોકો ચલાવે છે, એને પણ આપણે 1,11,000 રૂપિયા આજે ચેક અર્પણ કરવાના છીએ. અને માંડલની અંદર 27 ગામ ઠાકોર સમાજની સમૂહલગ્ન સમિતિ છે એને પણ આપણે 1,11,000 રૂપિયા એમ કરીને આજે 6 સમાજને 6,66,000 રૂપિયાના ચેક અર્પણ આજે માન્ય મંત્રીશ્રીના હાથે આપણે મંચ ઉપરથી સાથીઓ કરવાના છીએ. સાથે જ આપણે વિઠલાપુરમાં જે મિંડા કંપની છે, મિંડા કંપની અને વિરમગામની અંદર રબર કિંગ ટાયર કંપની છે, આ બંને કંપનીના માધ્યમથી આજે આપણે રોજગારી મેળો રાખ્યો છે. આપણો એવો પ્રયાસ છે કે 1,000થી વધુ લોકોને આ રોજગારીનો લાભ મળે અને સ્થાનિક યુવાનોને સ્થાનિક જગ્યાએ નોકરી મળે. ને માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી વારંવાર આપણા વિસ્તારની અંદર તમે જાણો છો
સાણંદની અંદર લગભગ છેલ્લા 4 મહિનાની અંદર 4-5 વાર મુલાકાત લીધી અને એમનો પ્રયાસ છે કે સમગ્ર વિશ્વની સારી કંપનીઓ ગુજરાતમાં આવે અને એનો વિશેષ લાભ આપણા અમદાવાદ જિલ્લાને, એમાં ખાસ કરીને સાણંદ અને વિરમગામને મળે છે. તો આવી કંપનીમાં આપણા સ્થાનિક યુવાનોને નોકરી મળે એના માટેનો આપણે 12 કેમ્પ પણ સાથીઓ રાખ્યો છે. સાથે જ માનનીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબની સૌથી મહત્વપૂર્ણ યોજના આયુષ્યમાન કાર્ડ, અને આયુષ્યમાન કાર્ડ દરેક વ્યક્તિ પાસે હોય એટલા માટે આજે આપણે એનો કેમ્પ કર્યો છે. 1100 પરિવારોને આપણે આજે આયુષ્યમાન કાર્ડ પણ સાથીઓ અહીંયા બહારથી કાઢી આપવાના છીએ. સાથે જ દર વર્ષે જે ગામડાઓની અંદર આપણે જાણીએ છીએ લગ્ન પ્રસંગ હોય, કોઈ ધાર્મિક કાર્યક્રમ હોય તો ટેન્કર બહારથી ભાડે લાવવા પડતા હોય છે અને પછી ટેન્કર લાવે એટલે પાઇપના કાણા પાડે ને ચકલી લગાવવી પડે. તો અમે એવો પ્રયાસ કર્યો. ગયા વર્ષે આપણે મને રત્નાકરજીની હાજરીમાં 20 ગ્રામ પંચાયતોને આપણે પાણીના ટેન્કર આપ્યા હતા. આજે બીજી 23 ગ્રામ પંચાયતોને આપણે પાણીના ટેન્કર પણ સાથીઓ આપવાના છીએ. અને આ એક પ્રતિક રૂપે છે, જે ગામને જરૂર હશે એ ગામના લોકો આપણને કહેશે, એ ગામોને પણ સાથીઓ આપણે પાણીના ટેન્કર આપવાના છીએ. સાથે જ એક બહુ મહત્વનો ઝાયડસ હોસ્પિટલ સાથે આ બધા રોડ રસ્તાના કામ તો સાથીઓ આપણે કરતા હોઈએ, સ્કૂલોના કામ કરતા હોઈએ, પણ વિસ્તારની અંદર સ્વસ્થ વિરમગામ બને એ દિશામાં કામ કરવા માટે આપણે ઝાયડસ હોસ્પિટલ જોડે એક MOU કર્યું છે અને એના માધ્યમથી આપણી આખી વિરમગામ વિધાનસભા બ્રેઇન સ્ટ્રોક જે આવે છે, જે અચાનક માણસને બ્રેન સ્ટ્રોક આવે, પેરાલિસિસ થઈ જાય, તો આપણે એને જનજાગૃતિ અભિયાનનું આજે બેનર પણ લોન્ચ કરવાના છે અને આપણા વિસ્તારમાં બ્રેન સ્ટ્રોકમાં લોકોમાં જાગૃતિ આવે એના માટેનું પણ આજે સાથીઓ આયોજન કર્યું છે. મારી માત્ર આપ સૌને વિનંતી છે કે ભૂતકાળની અંદર આપણા વિસ્તારની અંદર ખૂબ આપણે બધાએ સહન કર્યું છે, પણ સમયાંતરે તમારા બધાના આશીર્વાદથી 32 વર્ષની આજે મારી ઉંમર પૂરી થઈ, 33મા વર્ષમાં હું બેસ્યો છું. નાની ઉંમરનો છોકરો છું, ધારાસભ્ય ન કહેવાતા એક છોકરા તરીકે આ વિસ્તારની અંદર કેવી રીતે સારા કામ થાય, કેવી રીતે આપણે લોકોને મદદરૂપ થઈ શકીએ, કેવી રીતે લોકોના સહયોગમાં વધારો કરી શકીએ, એ દિશામાં અમારા બધાનો પ્રયાસ છે. અને એક વાત બહુ સ્પષ્ટ છે કે આ શિવાજી મહારાજની આપણે પ્રતિમા લગાવી, પહેલા વર્ષોથી ચોકડી હતી, અહીંયા આપણે આ રસ્તો 3.5 મીટર હતો એને 5.5 મીટર કર્યો. એ વિચાર પણ મનની અંદર આવે કે અહીંયા આપણે શિવાજી મહારાજની પ્રતિમા લગાવી છે. એ એટલા માટે વિચાર આવે છે કેમ કે અમારું શુદ્ધ મન છે વિરમગામ વિધાનસભા માટે. અમારું મન બહુ પવિત્ર છે કે વિસ્તારના લોકોએ આટલી નાની ઉંમરે 52-54 હજાર મતની લીડ સાથે આપણને જીતીને મોકલ્યા હોય તો આપણી પણ એટલી જ ફરજ બને કે અહીંયાથી જેટલું આવ્યું છે એનાથી સવાયું પાછું આપવાનો પ્રયાસ આપણે વિરમગામ વિધાનસભાના લોકોને કરીએ અને એ પ્રયાસ આપણે બધા સાથે મળીને કરીએ એવી જ મારી તમારા બધા પાસે અપેક્ષા છે. મંચ સંતોને પણ સાંભળવા છે. માત્ર મારી આપ સૌને વિનંતી એટલી છે કે ચિંતા અમને એવી હતી કે વરસાદ આવશે, આ બધા કાર્યક્રમ કરીએ તો કેટલી ચિંતા હોય. અમારા વાસવા વાસણ ગામના બધા આગેવાનો બિચારા છેલ્લા 3 દિવસથી અહીંયા સક્રિય રીતે ચિંતા કરતા હાર્દિકભાઈ વરસાદ આવશે કે નહીં આવે. પણ હજુ ફરીથી કહું છું કે જેનું મન શુદ્ધ હોય એટલે તડકો આવે ને 3 વાગ્યા 4 વાગ્યા સુધી વરસાદ ન આવે ને આપણે બધા કેમ્પનો લાભ લઈએ, એ કુદરતના આપણી પર આશીર્વાદ છે. અને જ્યારે આટલી બધી સંખ્યામાં આપણી જોડે સંતો હોય, બનારસની ભૂમિથી, કાશીની ભૂમિથી આપણને આશીર્વાદ આપવા માટે અહીંયા આવ્યા હોય, તો ભગવાન પણ એવું ઈચ્છે છે કે તમે જે સારું કામ કરો છો એમાં મારો ટેકો છે, એ તમે સારા કામ કરતા રહો અને એવા કામ આપણે બધા સાથીઓ સાથે મળીને કરતા રહીએ, બસ એવી અપેક્ષા રાખું છું. મારો ભરોસો વિસ્તારની અંદર ખૂબ છે કે કેવી રીતે સારા કામ કરીએ અને જ્યારે વધુ સારા કામ કરીએ, મૂર્તિ લગાવીએ તો કોઈ કેમ કે નાની લગાવી મોટી લગાવી, ના લગાવો તો કોઈ કહે જ નહીં. આપણે સારા કામ કરીએ, આપણે સેવામાં પગાર આપી દઈએ છીએ એટલે કોઈ એમ કે અમે રહી ગયા તમને આપ્યા, ના આપો તો કોઈ કહે નહીં. એટલે આપીએ છીએ એટલે સામેથી ઘણીવાર આવી પરિસ્થિતિ છે. ને હજુ તમારા બધાને એટલું કહું કે ઘણા બધા ખાડા હતા, થોડી પૂરતા વાર લાગશે, એમાં ટેકો આપતા રહેજો કેમ કે હજુ ઘણું બધું સારું કામ આપણે બધા સાથે મળીને કરવાનું છે અને આપણે બધા સાથે મળીને આવા વિકાસના કામ કરતા રહીએ, બસ એવી અપેક્ષા રાખું છું. પુનઃ એકવાર હજુ કાર્યક્રમ આપણા સંતો અને માન્ય મંત્રીશ્રી એ બોલે એ પછી આપણે કેમ્પનું ચાલુ થશે. કેમ્પ ચાલુ જ છે પણ તમે બધા કાર્યક્રમમાં જોડાજો. સાંજે 5 વાગ્યા સુધી આ કેમ્પ ચાલુ રહેવાનો છે. રામ ભરોસે અહીંયા રોટલો પણ એટલે કે પ્રસાદી પણ છે. 2 વાગ્યા સુધી 2:30 વાગ્યા સુધી પ્રસાદી પણ ચાલશે. સાંજે 5 વાગ્યા સુધી કોઈ બેન આવશે પોતાની આંખ બતાવવા અને 1 કલાક અહીંયા લાઈનમાં ઊભી હશે તો છેલ્લે એને નાસ્તો કરીને પણ મોકલશું. આ ભાવ અમારા બધાનો છે. પણ મારી બધાને એટલી વિનંતી છે કે વધુમાં વધુ લાભ આ કેમ્પોનો લેજો. આ તમારા માટે છે અને આ શરૂઆત છે. આવનારા દિવસમાં તો હજુ ગામડે ગામડે કેમ્પ કરવાના છે. મને જીતુભાઈએ મને કીધું કે આ પ્રકારે આયોજન કરો એટલે ભવિષ્યની અંદર આવા કેમ્પોનો લાભ ગામડે ગામડે લોકોને મળે એવું પણ આયોજન આપણે બધા કરીશું.
પુનઃ એકવાર આપ સૌ આટલી મોટી સંખ્યામાં અહીંયા પધાર્યા. કદાચ રસ્તો સાંકડો હતો એટલે લોકોને ચાલીને પણ થોડુંક આવવું પડ્યું, પણ આ વિસ્તારની અંદર છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમાનું અનાવરણ હતું એટલે જગ્યાનો અભાવ હતો. પણ ગામવાળા લોકોએ આ બધા જગ્યા બતાવીને અહીંયા આયોજન કર્યું. કોઈને કષ્ટ થયું હોય, માવડીઓને હાલીને થોડું આવવું પડ્યું હોય ને એને થોડું થાકવું પડ્યું હોય તો બે હાથ જોડીને ક્ષમા પણ માગું છું. અને તમારા ઉપર તો અમારો અધિકાર એટલો છે કે દર વર્ષે 15,000 બહેનોને મંત્રી સાહેબ અમે અંબાજી દર્શન કરવા લઈ જઈએ છીએ. ગયા વર્ષે અમે માન્ય રત્નાકરજીની હાજરીમાં 700 મહિલા મંડળો અને ધૂન મંડળના સાધનો માન્ય મંત્રી સાહેબ અમે લોકોને આપ્યા હતા. અને ખાલી પત્રિકા મોકલીએ કે આવો કોઈ કાર્યક્રમ છે એટલે માવડીઓ 500 રૂપિયાની ગાડી ભાડે કરીને પણ માવડી અમારી આવી જાય ને એના આશીર્વાદથી અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી મારે દવાખાનેથી જવું પડ્યું. એ આશીર્વાદથી. ઘણી વાર એવું કે હાર્દિકભાઈ ચોપડા વિતરણથી શું થાય? ચોપડા વિતરણથી એટલું જ થાય કે મારી માને દવાખાને ના જવું પડે. આ સેવાના કામ છે. ઘણા કામો મત માટે ન હોય, ઘણા કામો સેવા માટે હોય, આશીર્વાદ માટે હોય. અને આ કામના કારણે આપણે બધા સાથે મળીને કામ કરીએ છીએ. આટલી મોટી સંખ્યામાં પધાર્યા. આશીર્વાદ તમારા બધાના મળતા રહે એવી અપેક્ષા. પુનઃ એકવાર આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું જય શિવાજીનો નારો લગાવું, તમે બે હાથ ઉપર કરીને જય ભવાનીનો નારો લગાવજો. જય શિવાજી, જય શિવાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.